فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی زیر صدارت 276ویں کور کمانڈر کانفرنس۔ ISPR کے مطابق فورم کے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی۔ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار۔ فورم نے کہا خطے میں پائیدار امن و استحکام بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ پاکستان کی پانی کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے کوئی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ کانفرنس سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے کہا کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت اور ہر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ حماس نے غزہ کی گورننگ باڈی تحلیل کر دی۔ گروپ حکام کا کہنا ہے غزہ کی پٹی پر 2 دہائیوں سے حکومت کرنے والی باڈی کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ سویلین گورننس کے نفاذ کے لیے حماس نے غزہ کی گورننگ باڈی تحلیل کی، جس کے بعد حماس کی جانب سے غزہ کا کنٹرول فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ حماس 2007 سے غزہ کا انتظام چلا رہی ہے۔ قاہرہ میں فلسطینی دھڑوں کو اقدام سے آگاہ کر دیا۔ فلسطینی دھڑوں کی جانب سے حماس کے فیصلے کا خیر مقدم فیصلہ نیشنل کمیٹی کو حکومتی امور سنبھالنے کے لیے با اختیار بنانے کی جانب سنجیدہ قدم قرار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اوول آفس میں تقریب سے خطاب۔ کہا ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج نے ایران کو عسکری لحاظ سے شکست دی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکہ کی فوج بہترین فوج ہے۔ تہران میں شہید آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے کا جلوس رواں دوا، لاکھوں افراد شریک۔ کم کے بعد 7 جولائی کی شام شہید آیت اللہ خامنئی کا جسد خاکی نجف پہنچایا جائے گا۔ 8 جولائی کو نجف اور کربلا میں بڑے جلوس نکالے جائیں گے۔ 9 جولائی کو ان کے آبائی شہر مشہد میں حضرت امام علی رضا کے مزار کے احاطے میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل امیر حاتمی کہتے ہیں شہید آیت اللہ خامنئی قتل کے ذمہ داروں کا تعاقب کیا جائے گا اور وہ اپنے انجام سے نہیں بچ سکیں گے۔ کالعدم عوام ایکشن کمیٹی نے پرتشدد کارروائیوں سے کشمیر کا امن تباہ کرنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران ریاست کو مجموعی طور پر 15 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔ عوامی حقوق کی تحریک کو شرپسند اور ذیلی قوم پرست عناصر نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ مظفر آباد میں سیکیورٹی اطلاعات اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کی نیوز کانفرنس۔ سیکرٹری اطلاعات کا کہنا تھا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی انتخابات میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی جمہوری عمل پر براہ راست حملہ آور ہو رہی ہے۔ پانی ہماری زندگی کی بنیاد ہے اور ہم ہر قیمت پر اس کا تحفظ کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کا ایکسپر پیغام۔ کہا سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ بھارت نے ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت کے پاس اخلاقی جواز ہے، نہ ہی کوئی قانونی حیثیت۔ سنتاس معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گلگت میں خطاب۔ کہا بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بھارت کو اپنی عبرتناک شکست ہضم نہیں ہو رہی۔ دریائے سندھ کے معاملے پر کوئی سودا منظور نہیں۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب۔ گلگت کی آواز پورے پاکستان میں پہنچاؤں گا، گلگت بلتستان کی عوام کو ان کی اپنی زمین کا مالک بنائیں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے الیکشن میں بھرپور حصہ لیا۔ دیامر میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کو بھاری مینڈیٹ ملا۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین ایڈوکیٹ کا عوامی اجتماع سے خطاب۔
कहा, नौजवानों ने इलेक्शन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया। सदर आसिफ अली जरदारी चोलपान अता के इसी कॉल बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंच गए। किर्गिज सदर सादर ज़ैपारोफ ने हवाई अड्डे पर सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत को हवाई अड्डे आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और मादनियात में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में नौजवानों को रोजगार की फराहमी से मुतालिक अमूर पर जायजा। वज़ीर-ए-आज़म की न्यू टेक के फनी और पेशा वराना तरबियती इदारों की कारकर्दगी रिपोर्ट तलब। वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तानी सर्टिफिकेशन को बैन अल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक से ताउन बढ़ाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी सफारतखाने बैरून मुल्क रोजगार के मौक़े तलाश करने की कोशिश मज़ीद तेज करें। नौजवानों को बैन अल-अक़वामी मयार के मुताबिक हुनर और सर्टिफिकेशन फराहम की जाए। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ताज़ियती तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसाक डार, फील्ड मार्शल की शिरकत। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर करता हूँ। पाकिस्तान का वफ़द तादाद में सबसे बड़ा था। आला सतह के वफ़द की मौजूदगी दोनों बरादर ममालिक के पायदार ताल्लुकात और बाहमी एहतराम का सबूत है। ये तारीख़ी इक़दाम पाक ईरान मुश्तरका इक़दार और गहरे तारीख़ी रवाबित की अक्कासी करता है। पंजाब के असासों का हिसाब मौसर मैनेजमेंट के लिए अहम इक़दाम। एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। अथॉरिटी सूबाई असासों की शनाख्त, मुंतकिली, अदायगियों और मार्केटिंग की जिम्मेदार होगी। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी का आला इख्तियाराती बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पंजाब एसेट मैनेजमेंट अथॉरिटी की हतमी मंजूरी काबीना कमेटी देगी। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की लाहौर में कुरअंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, कुरअंदाजी के खुशनसीबों को 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं, काश्तकारी के लिए 2 लाख रुपए देंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कुरअंदाजी के खुशनसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सम असला में अमन अमान तरक्याती प्रोग्राम्स का जायजा। शुमाली वज़ीरिस्तान में 1 हफ्ते के अंदर तरक्याती सरगर्मियाँ बहाल करने की हिदायत। मनसूबों पर काम की बहाली के लिए दरकार अफसरान एहलकारान फौरी फराहम करने का हुक्म। वज़ीर आला का कहना था, सम असला में आउट ऑफ स्कूल बच्चों को तालीमी धारे में लाया जाए। वफाकी सर्विसेज ट्रिब्यूनल में जदीद ई अपील निज़ाम का इफ्तिताह। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, ई अपील निज़ाम से वसाइल और वक्त की बचत मुमकिन होगी। जदीद निज़ाम से इंसाफ की फराहमी मज़ीद तेज़ और मौसर होगी। आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़िंदगी के हर शोबे में बढ़ गया है। हमारे मज़हब में इल्म और तहकीक के अहमियत पर जोर दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में इन्वेस्ट पाक पोर्टल के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। इन्वेस्ट पाक पोर्टल का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। मुल्क मौशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची में इन्वेस्ट पार्क लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना था कि सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दाम जारी हैं। इन्वेस्ट पार्क पोर्टल डिजिटल सरमायाकारी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट पार्क पोर्टल डिजिटल से सरमायाकारों को ऑनलाइन सहूलत मुयस्सर होगी। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। चेयरमैन रूही न्यूज़ नेटवर्क नज़ीर चौहान की साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इरफान इकबाल शेख की रिहाइश का आमद। चेयरमैन रूही न्यूज़ ने इरफान इकबाल शेख की अयादत की और
जल्द सेहतियाबी की दुआ की। भारत की आबी जाहरियत जारी, बगैर पेश की इत्तला दरिया चनाब में दोबारा पानी छोड़ दिया गया। बगलिया डैम के 3 स्पिलवेज खोल दिए जिनसे पानी का अखराज। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद डैम से इजाफी पानी का अखराज किया जा रहा है। हेडमराला पर दरिया चनाब में पानी की आमद बरकरार रहने का इम्कान। मुतल्लिका इदारों का डाउन स्ट्रीम के शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का अलर्ट। NDMA की पेशगोई सच साबित, लाहौर नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। शदीद बारिशों के बाद शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा, बालाई और पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 10 जुलाई तक तूफानी बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का दरियाओं के लिए सैलाबी अलर्ट। अगले 24 घंटे में दरियाओं सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब का इम्कान। दरिया चनाब में हेडमराला, खानकी और कादराबाद के मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। और बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी और देही इलाकों के मकीन परेशान। शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, देहात में 10 से 12 घंटे बिजली बंद। डेरा गाजी खान के इलाके, शाकिर टाउन, मुस्लिम टाउन, ताहिर टाउन, अख्तर कॉलोनी समेत कई इलाकों में लोड शेडिंग। न दिन को सुकून न रात को चैन। शहरियों का लोड शेडिंग के खात्मे का मुतालबा।